الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, ayah bunda jamaah salat subuh, jamaah halaqah isyraq, para ustadz, para guru, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Kita membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Pada pagi kemarin kita bersama menggali hikmah tentang dakwah
Sekarang kita masuki fadlud da'iyah, keutamaan para dai, keutamaan orang yang kerja dakwah, keutamaan orang yang melakukan amaliyah dakwah. Dijelaskan kemarin bahwa dakwah itu merupakan ajallul qurbat, amalan pendekatan diri kepada Allah yang paling agung, wa asyraful ibadat, dan amalan pendekatan diri kepada Allah atau ibadah kepada Allah yang paling mulia. Kita baca surah An-Nisa, surat keempat, ayat ke-95. Surat ini kalau secara khusus menjelaskan tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat ini menjelaskan tentang bahwa orang-orang beriman itu al-mu'minuna mutafawituna fi tilkal manazil wad darajat. Bahwa orang beriman, sesama orang yang beriman itu diberi oleh Allah tingkatan derajat yang bertingkat-tingkat, satu sama lainnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang beriman misalkan dikasih lantai 1, ada orang yang beriman dikasih lantai 2 kalau dihitung lantai. Ada orang yang beriman Allah muliakan, ada orang yang beriman Allah lebih muliakan. Contoh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah, yang paling mulia adalah muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar. Artinya sesama sahabat Nabi yang begitu banyak dari Makkah sampai Madinah selama 23 tahun, Allah muliakan di antara sejumlah itu dari dua kelompok besar, yaitu orang-orang yang beriman ikut berhijrah dan orang-orang yang beriman yang menyambut orang yang berhijrah, muhajirin dan ansor. Derajat orang yang berhijrah, yang beriman yang berhijrah lebih mulia oleh Allah di sisi Allah daripada yang beriman tidak berhijrah, kecuali karena alasan. Begitu juga orang yang beriman di Madinah yang ikut menyongsong menyambut Nabi dengan yang tidak mau menyambut Nabi atau yang menyambutnya pura-pura, itu derajatnya berbeda. Atau contoh lagi seperti 25 Nabi dan Rasul. Kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Tapi dari 25 Nabi itu Allah khususkan ada 5 Nabi atau 5 Rasul itu disebut dengan ulul azmi. Di antara para nabi mulia. Di antara nabi yang mulia ada yang Allah muliakan 5 orang nabi dan 5 orang Rasul itu. Dari 5 orang nabi atau 5 orang Rasul itu Allah muliakan 2, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 orang nabi itu. Dari 2 orang nabi dan Rasul, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad SAW, Allah muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi di tingkatan langit yang berbeda-beda. Di tingkatan langit yang berbeda-beda. Nabi dan Rasul yang berada di langit tertinggi, langit yang ke-7 yang ditemui Nabi saat Mi'raj, itu Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Itu menunjukkan tingkatan. Begitu juga kita sesama orang yang beriman. Sesama orang yang beriman, al-mu'minuna mutafawituna. Orang-orang yang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan fitil kal manazil wa darajat, di kedudukan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
tingkatan kita itu sesuai dengan apa? Hasba sidqaniyatihim wa miqdari badlihim wa dadhiyatihim wa ihtisabihim. Yang menyebabkan di antara orang-orang yang beriman memiliki tingkatan derajat berbeda itu adalah yang pertama, kelurusan niat mereka. Orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah lama Islamnya sejak lahir, bisa kemungkinan dua-duanya terjadi. Mungkin yang baru masuk Islam akan lebih tinggi derajatnya, atau mungkin yang sudah lama lebih tinggi juga derajatnya. Bisa terjadi kayak gitu. Sesuai dengan niat yang ada pada orang yang beriman itu. Pertama itu. Niatnya berislam itu apa? Yang kedua, wa miqdari badlihim wa tadhiyatihim. Sesuai dengan tingkatan pengorbanan mereka. Ada orang berkorban 1 rupiah. Ada orang yang berkorban 100 rupiah. Secara kuantitas hitungan jumlah lebih besar 100 rupiah. Derajatnya secara kuantitas lebih besar yang berkorban 100 rupiah. Tapi nanti kalau kembali ke dasar yang pertama, kenapa niat lebih besar? Dikarenakan yang 1 rupiah jika dia niatnya lurus, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada yang 100 rupiah. Tapi bisa jadi yang 100 rupiah pun lebih besar, tidak hanya pada sisi kuantitas jumlah, dikarenakan kelurusan niat pula. Nah ini tingkatan yang pertama tadi niat, tingkatan yang kedua pengorbanan. Abu Bakar As-Siddiq, terkenal riwayatnya kita berkali-kali mendengar. Umar bin Khattab menginfakkan hartanya separuh dari harta yang dia miliki. Jadi kalau dia punya 50 miliar atau 50 triliun, Umar bin Khattab menginfakkannya separuhnya, 20 triliun, 25 triliun. Tapi Abu Bakar As-Siddiq seandainya di jumlah 50 triliun, langsung semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Umar pun terkaget-kaget melihat cara pengorbanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak hanya kuantitas jumlah yang dibesarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi kelurusan niat Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, yang membedakan derajatnya di sisi Allah itulah ihtisabuhum. Ihtisabuhum. Ihtisab itu adalah 3 hal. Ada 3 hal dalam ihtisab. Ada mahabbah, rasa senang. Yang kedua ada khauf, rasa takut. Dan ada roja, rasa berharap. Itu namanya ihtisab. Man soma ramadhana imanan wahtisaban, atau man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa atau menegakkan salat tarawih di bulan puasa karena iman dan ihtisab. Nah, ihtisab itu kandungannya ada berapa? 3. Yang pertama mahabbah, yang kedua khauf, yang ketiga roja. Imam Ghazali mengatakan ini yang akan menjadikan ibadah itu diterima dalam timbangan batin. Begitu juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah ibadah itu sesuai dengan 2 hal. Yang pertama ikhlas, ini syarat diterimanya ibadah. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 2 hal ini disebut ibadah sesuai dengan syarat untuk diterima. Ada ibadah yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, ibadahnya ditolak. Ada ibadah yang sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas, ibadahnya ditolak. Seperti pada waktu
yang seminggu yang lalu kita bersama mengkaji tafsir surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, masih ingat enggak? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Waktu itu dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Yang dimaksud dengan Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Fudail bin Iyad menjelaskan, aswabuhu wa ahsanuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala itu aswabuhu wa ahsanuhu. Ya, tang tadi berkaitan dengan dua syarat diterimanya ibadah. Ibadah ikhlas wajib adanya, baru dikatakan ahsan. Belum selesai tapi harus dikatakan aswab. Aswab itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan ukurannya, berkaitan dengan tempatnya, berkaitan dengan caranya. Kita sholat subuh, waktunya ditentukan setelah terbitnya fajar. Benar tidak? Siapa yang menentukan sholat subuh harus dilaksanakan setelah terbit fajar? Siapa? Rasulullah SAW. Ketika kita menyamakan ketentuan waktu sebagaimana Rasul menentukan waktu, berarti shawab. Apa shawab? Benar. Sesuai dengan ketentuan waktunya. Yang kedua, ukuran. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa kita harus 2 rakaat? Karena Rasulullah menentukan ukuran sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Maka siapa yang sholat subuh 2 rakaat sesuai ukuran Nabi SAW, berarti shawab, benar. Sudah 2, waktu, kemudian ukuran, al-miqdar wal waqt. Yang ketiga, cara, kaifiyah. Siapa yang mencontohkan sholat itu berdiri, suci tempat dan pakaiannya, telah berwudu, berdiri menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu tentunya, menghadap kiblat, dimulai dengan takbiratul ihram, sampai kemudian diakhiri dengan salam. Siapa yang menentukan kaifiyah, tata cara itu? Rasulullah SAW. Bukan ajengan, bukan kiai, bukan ustadz. Nah, siapa yang melaksanakan sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, caranya, maka itu sholat yang shawab, sholat yang benar. Sudah 3, waktu, ukuran, kemudian kaifiyah, cara. Tadi ada 4, yang keempat apa saya sebutin? Ada ingat nggak? Waktu, apalagi tadi ukuran, cara, tempat. Contoh yang berkaitan dengan tempat. Kalau sholat, tempat di mana saja boleh, asalkan tempat itu suci. Tapi kalau tempat itu tidak suci, benar atau salah melaksanakan sholatnya? Benar atau salah? Salah. Siapa yang menentukan tempat sholat itu harus tempat yang suci? Siapa? Rasulullah SAW. Contoh lagi, ibadah yang berkaitan dengan tempat. Dan tempatnya ditentukan. Ibadah haji dan umrah. Sah tidak kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita ganti di Bukit Az-Zikra? Enggak kan? Atau diganti di Iran. Orang Syiah bikin Ka'bah lagi di Iran. Sah atau tidak? Tidak. Karena ketentuan tempatnya sudah ditentukan oleh siapa?
Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud. Fudail bin Iyad menafsirkan surah apa tadi? Al-Mulk. Ayat keberapa tadi? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat yang kedua, ayat yang kedua. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan apa namanya? Syarat. Ikhlas dan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa ada hadis? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada ketentuannya dari kami, maksudnya Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Ya tadi, waktunya ditentukan, ukurannya ditentukan, caranya ditentukan, kemudian tempatnya pun bahkan ditentukan. Tidak bisa dikarang-karang lagi. Kita nggak bisa mengkreasikannya. Kita lanjutkan. Tadi kita sedang membahas ihtisab. Ya, membahas apa? Ihtisab. Jadi siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu 3 unsurnya. Orang yang berpuasa karena iman, kita paham. Orang yang berpuasa karena ihtisab, harus ada 3 dalam hati orang itu. Apa? Berat. Ya tapi ini ilmu. Berat dan kita harus menaiki tangganya. Ada di sama-sama, tapi dari sisi zahir 3-3-nya ada. Iya. Iya. Ahmad Syuhada gak bisa mengukur, karena Ahmad Syuhada bukan Rasulullah SAW dan juga bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Syuhada sama dengan jamaah sekalian, sedang belajar. Bedanya saya lagi menyampaikan, menjadi pendengar setia jamaah. Jadi gak bisa menilai kita sudah tepat belum. Kita tinjau hati kita, sudah ada 3 itu atau belum. Kalau kita sholat subuh, benarkah kita melaksanakan sholat subuh karena takut kepada Allah? Karena berharap pahala hanya dari Allah? Karena cinta sekali kepada amalan yang Allah tunjukkan berupa amalan sholat subuh. 3 itu. Imam Ghazali mengatakan, sempurnalah amalan sholat subuhnya. Begitu juga datang Ramadan. Kita sambut tidak dengan karena cinta kepada Allah. Alhamdulillah Ramadan datang. Mencintai Ramadan datang kepada kita karena kita punya pengetahuan. Di bulan Ramadan, 1 amal perbuatan Allah lipat gandakan. Iya tidak? Sehingga kita senang menyambut Ramadan. Iya kan? Menyenangi Ramadan karena dilipat gandakannya pahala. Siapa yang berjanji? Allah. Sehingga kita menyenangi Ramadan datang, kita menyenangi puasa Ramadan datang, kita menyenangi semua amal perbuatan di bulan Ramadan melebihi bulan yang lain. Itu namanya mahabbah. Sudah punya unsur ihtisaban yang pertama kalau kita begitu. Maka kita ada bentuk dakwah yang namanya targhib Ramadan. Kemarin di Istiqlal namanya apa? Targhib Ramadan. Orang-orang di Indonesia bikin acara namanya targhib Ramadan di kampung-kampung dan segala macam. Dari yang targhibnya dalam bentuk pengajian, dari yang targhib Ramadannya dalam bentuk membersihkan lingkungan, menjadikan masjid lebih indah, dilakukan cat ulang, segala macam. Menyambut Ramadan. Disiapkan minyak wanginya, sajadahnya di laundry, pakaian yang buat tarawih juga di laundry. Menyambut Ramadan. Kemudian roja yang kedua, unsur ihtisab, berharap. Selama Ramadan kita akan hidupkan nanti, karena punya harapan apa kita? Dan kepada siapa harapan kita tumpukan? Kepada siapa? Allah. Itu namanya roja.
Berarti sudah ada unsur kedua dari ihtisaban. Nah yang ketiga khauf. Rasa takut. Takut yang pernah di bulan Sya'ban kita sudah takut. Di bulan Rajab kita sudah takut. Sehingga kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab ini. Wa Sya'bana, berkahi bulan Sya'ban yang aku masuki. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan aku sampai di bulan Ramadan. Kenapa kita doa itu? Kita takut. Kalau kita tidak mempersiapkan sejak Rajab, Sya'ban, gagal kita nggak ketemu Ramadan. Atau ketemu Ramadan, gagal nggak bisa menghidupkan Ramadan. Prepare-nya 2 bulan sebelumnya. Persiapannya 2 bulan sebelumnya. Menyiapkan diri sejak Rajab sampai bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah lebih giat lagi dibandingkan bulan Rajab. Hampir hari-hari di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa. Sering orang dikenal di puasa Sya'ban. Memang Rasulullah memperbanyak puasa, tetapi tidak menentukan khusus bahwa itu puasa Sya'ban. Begitu juga Rasulullah melaksanakan sholat malam lebih giat lagi. Sehingga banyak orang memahami ada sholat di bulan Sya'ban. Memang Rasulullah begitu di bulan Sya'ban, giat infaknya, giat puasanya, giat ibadah sholatnya, dan semua ibadah. Lebih giat. Ini bulan Sya'ban. Kalau kita punya adat, nisfu Sya'ban itu adat. Untuk ada kewaspadaan di nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Ini sudah di tengah-tengah Sya'ban nih. Sehingga orang di Indonesia banyak memberikan acara di bulan nisfu Sya'ban. Tujuan yang terbesar adalah supaya mengingatkan sesama kaum muslimin, Ramadan sudah dekat lagi. Nah, kita tinggal seminggu lagi insya Allah kan, kurang lebih kita ketemu dengan Ramadan. Nah, ini namanya ihtisaban. Jadi derajat yang akan membedakan orang yang beriman antara yang satu dengan yang lainnya 3 tadi. Yang pertama apa? Niat, kelurusan niat. Yang kedua, pengorbanan. Sejauh mana, seberani mana dalam dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ihtisab. Ihtisab itu kandungannya ada 3. Apa saja? Mahabbah, khauf, roja. Ini orang yang dikatakan nikmat, orang yang sering bilang nikmat sekali kita ya, nikmat sekali. Itu orang yang sudah merasakan 3 hal itu dalam hatinya. Kita gak merasa berat untuk jamaah subuh. Sudah gak berat. Karena kita punya 3 hal itu. Orang yang malas itu gak punya 3 hal itu. Ya rasa sukanya gak ada. Ya rasa berharap pahala kepada pun ogah. Ya rasa takut apalagi. Banyak orang yang sampai mengatakan na'udzubillahi min dzalik ya Rabb. Orang yang mengatakan begini, kenapa gak mau sholat? Kenapa kamu selalu maksiat? Saya niatnya baik, gak sholat juga. Saya juga niatnya baik, bermaksiat. Bermaksiat kok niatnya baik? Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya, ya nanti Allah ciptakan neraka gak ada fungsinya dong. Biar Allah ciptakan neraka ada fungsinya yang disiksa. Coba, berani begitu? Kita bergidik. Dia bermaksiat supaya berfungsi menjadi pengisi neraka. Banyak orang yang begitu. Orang yang sampai tingkatan makom tertinggi begitu, makom kemaksiatan tertinggi, pingin berfungsi menjadi fungsi pengisi neraka. Itu adalah orang yang sama sekali gak ada 3 hal itu juga. Gak punya rasa takut kepada Allah,
nggak punya rasa berharap adanya pahala Allah, nggak punya rasa suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kenapa ada orang kafir dan kenapa ada orang munafik? Orang kafir tingkatannya pada tingkatan yang tadi. Biar berfungsi neraka sudah diciptain nggak nganggur. Biar berfungsi malaikat Malik yang jaga neraka. Biar ada tugasnya nggak nganggur. Itu kafir sudah. Orang munafik antara kafir dan antara mukmin. Dikatakan suka tapi malas-malesan. Dikatakan malas-malesan kadang melakukan. Itu siapa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Surah An-Nisa apa ya? Coba kita baca sifat orang munafik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah An-Nisa ayat saya lupa ayat ke 143. Iya, 143. Halaman 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang munafik. Artinya? Orang-orang munafik selalu menyangka bahwa Allah dapat ditipu. Padahal sebenarnya orang-orang munafiklah yang tertipu oleh anggapan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Karena sekedar ingin mencari pujian manusia. Hanya sedikit sekali kaum munafik yang mau mengingat Allah. Coba. Kita tadi salatnya malas-malasan enggak? Semoga tidak. Jamaahnya malas-malasan enggak? Oh enggak, ngebut dari rumah naik mobil naik motornya juga kan? Insyaallah tidak. Orang munafik itu enggak jelas. Apa? Gak jelas. Dalam ayat selanjutnya kita akan baca mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Kita baca Ustaz ayat selanjutnya. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Orang-orang munafik terombang-ambing antara keimanan dan kekafiran. Orang-orang munafik tidak termasuk golongan orang beriman dan tidak termasuk golongan kafir. Wahai Muhammad, siapa saja yang banyak berbuat dosa, lalu Allah jadikan ia sesat, engkau tidak akan mendapatkan cara untuk memberi hidayah keimanan kepadanya. Iya. Tadi di ayat yang pertama kita baca, idza qamu ila sholati qamu
kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, berdiri dengan kemalas-malasan. Dengan malas-malasan. Kemudian dijelaskan, yura'unan nasa, mereka tetap melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya, tapi dengan yura'unan nasa, hanya ingin dipandang oleh manusia. Yang kedua, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ada zikirnya, mau dia berzikir, mau dia beribadah, illa qalila, hanya sedikit. Maka oleh Allah diantepin langsung, dijelasin, mudzabdzabina baina dzalika. Keadaan orang munafik itu kadang condong ke riya, kadang juga condong ke ikhlas. Mudzabdzabin, antara itu dia, bolak-balik saja. Bolak-baliknya antara riya, ikhlas. Ikhlasnya juga gak jelas. Riyanya yang lebih jelas. Dijelaskan lagi, la ilaha ula wa la ilaha ula. Kadang dia seperti mukmin, kadang dia seperti kafir. Kadang ngeblok ke mukmin, kadang ngeblok ke kafir. Kadang bergaya muslim, kadang bergaya kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Itu tanda, kalau ada sudah seperti itu, ini Allah tegaskan. Wa may yudlilillah. Berarti dia sudah ada pada jurang penyesatan. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu sabila. Dia tidak akan pernah lagi bisa mendapatkan jalannya. Susah baliknya. Kalau sudah berperilaku seperti ini, mendapatkan cahaya petunjuk itu susah. Dinasehatin mental, dinasehatin mental. Dinasehatin sama teman langsung mental. Dinasehati langsung kejadian menimpa dirinya pun gak bisa diambil. Ah biasa, sakit mah biasa aja. Gak ada kaitannya dengan saya sholat apa gak sholat. Saya rizki lancar juga gak ada kaitannya dengan sholat. Saya rizki seret juga gak ada kaitannya dengan sholat. Orang yang begini, lan tajidalahu sabila. Dia gak bakalan nemuin petunjuk. Sengsara orang seperti itu. Gelap. Kita baca ayat selanjutnya lagi. Ya ayyuhalladzi, sampai ke ayat yang ke-145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menjadikan selain orang mukmin sebagai pemimpin kalian. Apakah kalian ingin Allah menimpahkan siksanya dengan terang-terangan kepada kalian karena memilih orang kafir menjadi pemimpin kalian? Di akhirat kelak orang-orang munafik berada di bagian neraka paling bawah. Mereka tidak akan mendapatkan seorang pun
yang dapat menolong mereka dari siksa neraka. Ini akibatnya. Tapi selagi orang-orang yang memiliki sifat munafik masih hidup, belum membawa kemunafikan sampai kematiannya, sebenarnya ketika kita jauh dari ibadah, kita terjerumus pada kemunafikan. Ketika kita malas beribadah, kita terjerumus pada kemunafikan. Ketika kita sudah mulai tumbuh meringankan, menyepelekan ibadah, itu kita sudah ada pada area kemunafikan. Hanya di stage awal. Nanti ada stage selanjutnya. Maka ada ayatul munafiki thalatha, ada tanda-tanda kemunafikan itu tiga. Yang pertama, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanat, dia khianat. Dia apa? Khianat. Terus apa lagi? Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Wa idza hadatsa kadzaba. Dan apabila dia berbicara, pembicaraannya adalah dusta. Ini munafik di stage awal. Munafik di tingkatan yang paling ringan. Tapi sudah masuk area munafik. Wah, saya kayaknya nggak pernah deh menyelisihi janji. Analisanya jangan sampai hanya pada janji kepada teman. Kenapa tadi kita katakan orang yang sudah mulai malas ibadah sudah masuk area munafik. Orang yang menyepelekan ibadah itu sudah masuk area munafik karena saat itu dia sudah mulai menyelisihi janjinya kepada Allah. Dan dia janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu manifestasi dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Persaksiannya, sumpah janjinya ada pada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terjatuh pada kemunafikan dengan tiga tanda tadi. Berbicara dusta, berjanji mengingkari, diamanati dia berkhianat. Diturunkan dalam pola kehidupan lebih nyata, kemalasan kita baca Quran, kemalasan kita berzikir kepada Allah, menyepelekan pada hal-hal ibadah, itu masuk area kemunafikan. Karena kita sudah mengingkari kalimat, sesungguhnya ibadah, sholatku, ibadahku, seluruh hidup sampai matiku lillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada sedikit ayat yang menyangkut politik pada 144 tadi. Udah bacakan tadi? La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan, haram hukumnya orang beriman memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Sebenarnya memilih pemimpin dari kalangan munafik juga sama haramnya. Tapi nggak ada lagi adanya begitu. Ya paling kecil munafiknya yang kita pilih. Iya. Iya. Kalau Al-Quran memang begitu tegas. Mau disukai mau kagak disukai begitu. Nah, sudah 5 menit lagi habis. Ini sedikit meluas tadi tentang masalah derajatnya. Yang ingin kita baca pada intinya tadi kan surah An-Nisa ayat 95 terkait dengan dakwah. Terkait dengan dakwah. Kita akan baca surah An-Nisa 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Orang-orang mukmin yang tinggal di rumah tidak mau ikut berperang, padahal ia tidak ada halangan, tidak sama martabatnya dengan orang-orang mukmin yang berjihad untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya 1 derajat atas orang-orang yang tetap tinggal di rumah. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala di akhirat. Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan pahala yang sangat besar atas orang-orang yang tepat tinggal di rumah. Ayat ini menawarkan kepada kita, dikasih tawaran kita sama Allah subuh ini. Kita mau menjadi orang yang hanya diam duduk saja sebagai orang yang beriman, atau kita akan menjadi orang yang beriman yang mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kita dikasih tawaran 2. Sebenarnya 2 tawaran itu sama-sama akan mendapatkan janji kebaikan dari Allah. Mukmin yang diam duduk tapi dengan alasan yang diperbolehkan akan dapatkan kebaikan. Tapi kalau ada mukmin yang diam duduk tanpa ada alasan yang dibolehkan, mukmin itu dapatnya dosa. Nah, kaitannya dengan dakwah. Orang mukmin yang tidak berdakwah sudah dapatkan kebaikan. Tapi dia terancam dengan dosa besar kalau dia sampai tidak mau melakukan dakwah sama sekali, sekalipun hanya dalam hatinya. Meskipun hanya dalam hatinya. Karena tingkatan dakwah yang terkecil itu di hati. Dalam bentuk mengingkari kemaksiatan yang dia lihat, nggak suka dalam hatinya dengan kemaksiatan yang dia lihat, dan berdoa kepada Allah supaya yang bermaksiat Allah berikan petunjuk. Kalau sampai di hati nggak ada kayak gitu, berarti nggak ada keimanan dalam hatinya. Itu kata Rasulullah. Bukan kata saya. Kan kita hafal hadisnya sudah. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan powernya, dengan kekuasaannya. Kalau nggak mampu dengan power, dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Ingkari kemungkaran itu, doakan yang buat mungkar supaya Allah berikan petunjuk. Rasul bersabda dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika habbah khardal minal iman. Kalau sampai di hatinya nggak ada seperti itu, berarti tidak ada keimanan sekalipun hanya seberkas debu. Satu butir atom yang terkecil, habbah khardal minal iman, tidak ada. Kalau sudah tidak ada begitu. Selemah-lemah iman dalam riwayat Ad'aful iman. Nah, kita ingin naikkan dari kelemahan iman kita, naik lebih tinggi minimal di mana? Di lisan. Kita ingin naikin dari lemah yang iman, menaiki kemana? Ke lisan. Nah, ke lisan ini yang disebut dengan amal dakwah. Kenapa dakwah dipanggul oleh para nabi, oleh para rasul? Bukan sembarang orang. Dan kenapa dipanggul setelah itu oleh orang-orang yang mengikuti setia pada nabi dan rasul? Bukan sembarang orang.
Kita berbuat dakwah itu hanya supaya kita mendapat ridho Allah, satu. Yang kedua, supaya kita enggak kecipratan dosa. Kecipratan dosa itu enggak enak. Kecipratan dosa itu enggak enak. Nah, untuk aplikasi yang sekarang, semoga nanti ada Pak Khotib Ketua Yayasan, ada Pak RW, mulai jam 12 siang nanti kurang 15 menit, saya ingin ditemani siapa yang ingin menemani. Saya mau naik motor, saya pinjam megapon, saya akan muter dari Jalan Ikhlas sampai ke jalan manapun, mengingatkan orang yang ada di rumah dengan megapon, Assalamualaikum warga pemukiman muslim di Jalan Ikhlas. 15 menit lagi azan zuhur akan berkumandang. Kami harapkan para warga di Jalan Ikhlas mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Pindah ke Qona'ah di situ. Sampaikan lagi, pindah lagi. Indah tidak kira-kiranya? Dapat pahala tidak kira-kiranya? Sama tidak yang duduk-duduk saja dengan yang berbuat? Siapa yang ingin berbuat angkat tangannya? Yang lingkungan sini aja. Sekedar angkat tangan tidak siap. Kalaupun belum mampu, sekedar angkat tangan gak siap. Terlalu kalau nggak siap, kata Roma Irama. Nanti siapa yang menemani? Jam 12 kurang 15. Sebenarnya ada cara lagi kalau gak mau sedikit capek, tapi keluar modal. Sistem sound system masjid kita panjangin sampai ke berbagai macam jalan. Cukup dari ruangan sini kita kumandangkan peringatan itu. Indah sekali pemukiman muslim Az-Zikra, menjadi percontohan nasional. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan niat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.